Good morning, students. I am K. Sendil, PG Assistant in Biology, St. Anthony's Matriculation Higher Secondary School, Safote, Kumbakonam. Don't unnecessarily touch your eyes, nose, and mouth because of due to the COVID-19 virus 19. So that why I create the awareness for you. Now we have discussed about digestive system of human beings. First, what do you mean food? I will explain the word food. Food is a chemical mixture. Food is a chemical mixture. What are the chemicals is present in food? Carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, and water. They are compound molecules. These compound molecules is create the food. Okay, ba? Understand பண்ணிக்கோ food அப்படிங்கிறது ஒரு complex molecules. அந்த complex molecules என்ன இருக்கு? Carbohydrate, proteins, vitamins, minerals and water molecules இருக்கு. Then in the food generally you have studied about in lower classes protective food, bodybuilding food and energy giving food. What is this called? Protective food. Minerals and vitamins is called protective food. What is called bodybuilding food? Protein is called bodybuilding food. Fat and carbohydrate is called energy giving food. Okay, they are the classification of food. Now we have discussed about digestion. Digestion is compressed 5 stages. First one injection, second one digestion, third one absorption, fourth one assimilation, fifth one ejection. First intake of food is called injection. Injection means உள் செலுத்துறது. சரியா? Intake of food is called injection. Injection எங்க பண்ண போறாங்க? Through the mouth. Then next digestion. What do you mean digestion? Digestion is the macromolecules is converted into a micromolecules. Macromolecules means large molecules is converted into a micromolecules. That means simpler form. Compound molecules is converted into a simpler form is called digestion with the help of some enzymes. In the process நடக்கிறது some enzymes use ஆகுது. What are the complex food particles? Carbohydrate. Carbohydrate is a complex starch னு சொல்றோம்ல, அந்த starch simple sugars ஆ கன்வெர்ட் ஆகுறது ஒரு process. அதே போல proteins amino acids ஆ கன்வெர்ட் ஆகுது. Fat glycerol ஆகவும் fatty acid ஆகவும் கன்வெர்ட் ஆகுது. So இந்த process எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு என்ன நீட் இருக்கு? enzymes வேணும். ஒரு enzymes இருந்தா தான் இந்த process ஃபாஸ்டா நடக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் அப்சார்ப்ஷன். இன்ஜெக்ஷன் பண்ண ஃபுட் டைஜஷன் ஆயிடுச்சு. டைஜஷன் ஆன ஃபுட்டை அப்சார்ப் பண்ணனும். அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிற process that mean say for example ஒரு காட்டன் பேக்கை ஒரு வாட்டர் பவுல்ல போட்டா அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் காட்டன் அப்சார்ப் பண்ணிக்குது, உறிஞ்சிக்குது. சரியா? அதே போல டைஜஸ்டட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய process எங்க நடக்குது அப்படினா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இலியம் அப்படிங்கிற ரீஜியன்ல தான் இந்த அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிற process நடக்குது. through the villi அப்படிங்கிறது ஒரு finger like projection is present in ileum region of small intestine. small intestine இருக்கக்கூடிய இலியம் பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய villi அப்படிங்கிற ஒரு finger like projections தான் என்ன பண்ணுது? food particles அப்சார்ப் பண்ணுது. புரியுதா? ஃபாலோ பண்ணிட்டே வா. நெக்ஸ்ட் assimilation. இந்த villi இருந்து அப்சார்ப் பண்ண ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் நேரா blood stream குள்ள நுழையுது. அந்த blood stream குள்ள போற ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் டிஷ்யூஸ்லயோ இல்ல செல்ஸ்லயோ என்ன ஆகுது? மெர்ஜ் ஆகுது. இந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் டிஷ்யூஸ்ல மெர்ஜ் ஆகக்கூடிய இந்த process பேர் தான் assimilation. Then last one process is called ejection. Ejection or defecation சொல்லுவாங்க. Undigested food particles or unwanted materials eliminated through the anal open. This process is known as ejection or defecations. Now we have discussed about part of human digestive system. Generally alimentary canal வந்து mouthல ஸ்டார்ட் ஆகி anal openல க்ளோஸ் ஆகுது. mouth to anal open is called alimentary canal. இந்த alimentary canal 8 to 10 meter length இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 8 to 10 meter. Yes sir, 8 to 10 meters depending upon our height and age factors. age factors depend பண்ணியோ height depend பண்ணியோ alimentary canal length vary ஆகலாம். Then next associated glands. இந்த alimentary canals ஓட associate ஆயிரக்கூடிய glands என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா salivary gland. saliva அப்படினா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், வாயில இருந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடிய என்னது எச்சின்னு சொல்றல, அது saliva. Then liver is the largest gland in our body. Then gastric gland, then pancreatic glands, last one intestinal glands.
இந்த 5 கிளாண்ட்ஸும் அசோசியேட்டட் கிளாண்ட்ஸ்னு சொல்றோம். இதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட ஃபர்ஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட பார்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மவுத்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. தென் மவுத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு? டீத், டங்க், தென் salivary glands. 3 pairs of salivary glands இருக்கு. அத பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த பக்கம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. salivary glands இதுல வந்து sublingual, submaxillary and parotid அப்படி சொல்லி 3 டைப் ஆஃப் glands பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது pharynx. pharynx அப்படிங்கிறது தொண்டை, காது, மூக்கு, வாய் மூணு கனெக்ட் ஆகிற இந்த இடத்துல இருந்து pharynx சொல்றோம். இதுல டங்க் ரீஜனோட எண்டிங்ல ஒரு சின்ன ஃபிளாப் லைக் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். அது பேர் எபிகிளாட்டிஸ். அதுதான் என்ன பண்ணுது? ஃபுட் பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணுது. அதே அட் தி சேம் டைம் விண்ட் பைப் ஓபன் பண்ணுது. ஃபுட் பைப் விண்ட் பைப் பத்தி நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். தென் ஈசோஃபேகஸ். இந்த ஃபுட் பைப் இஸ் otherwise known as esophagus. nearly 20 to 25 cm லெந்த் இருக்கும். இது வழியா என்னது? ஃபுட் டிராவல் நம்ம கிரைண்ட் பண்ண ஃபுட், chew பண்ண ஃபுட் என்ன ஆகுது? இந்த த்ரோட் வழியா pharynx கிராஸ் பண்ணி ஈசோஃபேகஸ் குள்ள என்ட்ரி ஆகுது. ஈசோஃபேகஸ் குள்ள என்ட்ரி ஆன பிறகு இது என்னது? ஒரு ஆர்கன். இது வந்து ஒரு பேக் லைக் சாக் லைக் மெட்டீரியல். இது பேரு ஸ்டொமக். சரியா? இந்த ஸ்டொமக் வந்து பைலோரிக் மசில்ஸால மேடப் ஆயிருக்கு. இஸ் a nature of elasticity. இது சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை இருக்கு. தென் இந்த J shaped ஆர்கன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டொமக் அது ரிலேட்டடா என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா some specialized cells இருக்கு இன்னர்ல. அது வந்து mucous membranes segregate பண்ணுது. as well as oxytic cells னு ஒரு specialized cells இருக்கு. அது வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பாடியில உள்ள என்ட்ரியான ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸை கில் பண்றதுக்கும் மைக்ரோப்ஸை கில் பண்றதுக்கு லைசோசோம்ஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஆகுது. தென் இந்த ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ்ல என்ட்ரி ஆகக்கூடிய என்சைம்ஸை பூஸ்ட் அப் பண்றது, அதோட ஆக்டிவிட்டீஸை ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இது இந்த HCl ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட். இது லோ கான்சன்ட்ரேட்டட் HCl ஆ இருக்கும். இது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் பேரு ஆக்சின்டிக் செல்ஸ். ஆக்சின்டிக் செல்ஸ். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்மால் சி ஷேப்டு ஒரு ஆர்கன் பாத்தீங்களா? இந்த சி ஷேப்டு ஆர்கன்ஸ் தான் டியோடினம் அப்படின்னு பேரு. இந்த இடத்துல தான் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸ் 3 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு டியோடினம், அடுத்தது ஜிஜினம், லாஸ்ட் பார்ட் இலியம் அப்படின்னு 3 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்கு. இது 5 to 7 மீட்டர் லெந்த் இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 5 ல இருந்து 7 மீட்டர் வரைக்கும் லெந்த் இருக்கு. சரியாப்பா? இது டியோடினம், இந்த ஷீ ஷேப். இந்த இடத்துல 2 கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு லார்ஜஸ்ட் கிளாண்ட் லிவர். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிளாண்ட். இத பத்தி அசோசியேட்டட் கிளாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது டீடைலா சொல்றேன். தென் அதுக்குள்ள ஒரு கிரீன் கலர்ல ஒரு பவுச் லைக் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. இது பேரு கால் பிளாடர், பித்தப்பை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல இருந்தா என்னது? பைல் பிக்மெண்ட்ஸ், பைல் சால்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது நீ பார்க்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேரு pancreatic glands. இந்த pancreatic gland தான் இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன்ஸை செக்ரிகேட் பண்ணுது. அது பிளட்டை வந்து பிளட்ல சுகரோட லெவலை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அது இல்லாம இதுல இருந்து சம் என்சைம்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இதுல இருந்து ஹார்மோன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, என்சைம்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தென் இதுக்கு அடுத்தது இந்த இன்டெஸ்டைன்ஸ்ல ஜிஜினம், தென் லாஸ்ட் பார்ட் இலியம் அப்படின்னு முடியுது. அந்த இலியம் போய் எங்க கனெக்ட் ஆகுதுன்னா சீக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பார்ட்ல கனெக்ட் ஆகுது. இந்த பார்ட்டுக்கு என்ன பேரு கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர்ல நீ பார்க்கக்கூடிய இந்த ப்ளூ கலர்ல இண்டிகேட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டுக்கு பேரு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இது பேரு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல இந்த பார்ட்டுக்கு பேரு சீக்கம். சீக்கம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு பவுச் லைக் மெட்டீரியலா இருக்கும். இந்த சீக்கத்துக்கு கீழ ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ல நீ பார்க்க பாத்தியா? இதுக்கு பேரு வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ். இது பேரு வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ். இந்த வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் இப்ப வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன். வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷனலெஸ் ஆர்கன்ஸ். இந்த ஆர்கன்ஸ் இப்போதைக்கு ஒன்றும் யூஸ் ஆகிறது கிடையாது. பட் ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் நம்ம வந்து ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் கேட்டீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் சாப்பிடுவோம். எஸ்பெஷலி வெஜிடேஷன்ஸ். அந்த வெஜிடேஷன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஆர்கன்ஸ் யூஸ் ஆயிருக்கு. இதுல நிறைய லைட்டிக் செல்லுலோஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. nowadays நம்ம வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதனால நமக்கு இது என்ன பண்ணல, பயன்படல. அதனால இந்த ஆர்கன்ஸ் என்னது, இப்ப ஆரிஜின் ஆஃப் தியரியில என்ன சொல்லிருப்பாங்க, எந்த ஒரு ஆர்கன் சரியா யூஸ் பண்ணலையோ யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரியில சொல்லிருப்பாங்க. அந்த ஆர்கன் நாளடைவில் என்ன பண்ணும், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை லாஸ் பண்ணிட்டு அதோட சைஸ்ல சின்னதாயிடும். அதனால நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணிக்கணும், திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும், நிறைய படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம எந்த ஒரு ஒர்க்கை பிரேக்கப் பண்றோமோ அந்த ஒர்க் நம்ம மைண்ட்ல இருந்து ரிலீவ் ஆயிடும். அதனால கண்டினியூஸா லேர்னிங் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ், படிச்சுட்டே இருக்கும்னு சொல்றது காரணம் தான். சோ அதே போல இந்த ஆர்கன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை லாஸ் பண்ணிடுச்சு. சரியா? அதனால இது இப்ப எப்படி இருக்கு, சின்ன சைஸ்ல இருக்கு. ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் இது லாங்கா பெரிய லென்த்தியா இருந்துச்சு. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் இந்த சீக்கிரத்துக்கு மேல வந்தீங்கன்னா இது பேர் அசெண்டிங் கோலன்,
இது டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன், இது டிசெண்டிங் கோலன், இது பெல்விக் கோலன். இது டோட்டலா என்ன சொல்றோம்? கோலன் அப்படி சொல்றோம். என்னது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இந்த ஒரு சர்க்கிள் என்ன சொல்றோம்னா கோலன் சொல்றோம். அதுல அசெண்டிங் கோலன், டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன், டிசெண்டிங் கோலன், பெல்விக் கோலன் அப்படி சொல்றோம். இந்த கோலன்ல தான் என்ன கேட்டினா இது வரைக்கும் என்னது டைஜஸ்ட் ஆன ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும். இந்த இலியம் ரீஜன்ல என்ன பண்ணும்? ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். அதுல அன்டைஜஸ்டட் மெட்டீரியல்ஸ் செரிக்கப்படாத உணவுகள், அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸ் இது ரெண்டுமே எங்க வருது? சீக்கத்துக்கு வருது. அதாவது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஆகிற பிளேஸ், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட எண்டிங் பார்ட்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் கனெக்ட் ஆகிற இந்த இடத்துக்கு தான் சீக்கம். சீக்கத்துக்கு கீழே இருக்கு வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா டியூரிங் தி டீனேஜ் பீரியட் இந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் ஏதாவது மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆயிடும், பல்ஜ் ஆகும். அப்பதான் என்ன பண்ணுதுன்னா இருக்கும் நிறைய வாமிட்டிங் சென்சேஷன், ஸ்டொமக் ஏக் இது போல சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். இந்த வாமிட்டிங் ஸ்டொமக் ஏக் சிம்டம்ஸ் டியூரிங் தி டீனேஜ் பீரியட் இருந்துச்சுன்னா மேபி அஃபெக்டட் தி வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் நம்ம ஒரு ஐடியாக்கு வரலாம். ஆக்சுவலி நம்ம இந்த லைஃப்ல சப்ஜெக்ட்ல படிக்கிறது எல்லாத்தையுமே ரியல் லைஃப்ல என்ன பண்ணணும்? அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். அப்ப அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது நாமளே ஓரளவு ஒரு சில ஐடியாஸ் வரலாம். நாமளே செல்ஃப் மெடிசன் எடுத்துக்கூடாது, பட் ஒரு சில ஐடியாஸ் வரலாம். இத மாதிரி நமக்கு ஆர்கன் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆயிக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். சோ இதுல என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்க இருந்து டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்குது. இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது கேட்டீங்கன்னா ரீஅப்சார்ப்ஷன்ஸ். இதுல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணுது? திரும்ப உறிஞ்சிக்குது. எங்க லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ஸ்ல அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் உறிஞ்சிடும். அப்ப ஸ்டூல் மேட்டர்ல இருக்கிற ஸ்டூல் மேட்டர் மீன்ஸ் ஃபீக்கல் மேட்டர். ஃபீக்கல் மேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ப்ராசஸ் நிறைய நடந்ததுன்னா அதனால எவரி 12 ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபீசினேஷன் டிஃபிஷினேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியில கூடிய எஸ்கிரீட்டாவை எலிமினேட் பண்ணணும். அப்படி இல்லனா இந்த எஸ்கிரீட்டால இருக்கக்கூடிய ஃபீக்கல் மேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணும். அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இந்த இச்சிங் எஃபெக்ட், ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும். ஏன் கேட்டீங்கன்னா இந்த அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன இருக்கும்? சம் டாக்ஸின்ஸ் இருக்கும். வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணும்போது பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல அந்த டாக்ஸின்ஸ் போய் மூவ் ஆயிடும். அதனால தான் இந்த ஃபீசினேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நம்ம சின்ன குழந்தைகள் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றோம். எவரி 12 ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய ஃபீக்கல் மேட்டர் எலிமினேட் ஆயிடும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு தான் சொல்லி தராங்க. சரியா? சோ இப்போ ஜெனரலா உனக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொல்றேன் கவனிச்சுக்கோ. salivary glands, 3 pairs of salivary glands is present in mouth. மவுத்ல ஆல்ரெடி டீத் இருக்கு, டங்க் இருக்கு. ஜாஸ்ல இருந்தா டங்க்ல ஜாஸ்ல டீத் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அந்த ஜாஸ்ல டீத் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா தீகோடென்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சாக்கெட் நம்ம எப்படி ஃபிளக்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றோம், சாக்கெட்ல ஃபிளக்க ஃபிக்ஸ் பண்றோம்ல, அதே போல ஜாஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேவிட்டில என்ன இருக்கு? ஒரு டீத் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் pharynx அடுத்தது ஈசோஃபேகஸ் அடுத்தது ஸ்டொமக் கூட அசோசியேட் ஆயிட்டு ரெண்டு கிளாண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு லிவர், another one pancreatic gland, then டியோடினம்க்கு அடுத்தது ஜிஜினம்க்கு அடுத்தது இலியம் வந்து சீக்கத்துல கனெக்ட் ஆகுது. சீக்கம் ascending colon, transverse colon, descending colon and pelvic colon, last rectum. இந்த ஏரியாக்கு பேர் என்னன்னா rectum. என்னது? rectum is a pouch like material. இந்த இடத்துக்கு கீழ என்னன்னா sphincters muscles. இந்த மசில்ஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னா elastic நேச்சர் இருக்கும், சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை இருக்கு. சரியா? சோ அப்ப நம்ம வந்து ஃபீசினேஷன் அப்ப புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டூல் மேட்டர்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகி இங்க வரும். ஜெனரலா அந்த ஸ்டூல் மேட்டர்ல பர்టిక్యులர் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கணும். நீ மோஷன் சரியா போகல அப்படின்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் திரும்ப ரீஅப்சார்ப்ஷன் process பண்ணிடும். அப்ப ஸ்டூல் மேட்டர் என்னன்னா ஸ்ட்ராங் ஆயிடும், ரொம்ப அழுத்தமாயிடும், வாட்டர் இல்லாம இருக்கும், டீஹைட்ரேஷன் ஆயிடும். அப்ப சீக்கிரமா நார்மலா ஃப்ரீ மோஷன் அப்படிங்கிறது இல்லாம போயிடும். அப்பதான் பைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் டிசீஸ்ல பைல்ஸ் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸ். பிகாஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன வந்துரும்? பைல்ஸ் டிசீஸ் வரும். அதனால தான் ஃபீசினேஷன் கரெக்டா இருக்கும். திரும்ப நான் சொல்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. சோ இந்த ரெக்டம்க்கு கீழ இருக்கக்கூடிய ஸ்பின்ச்சர்ஸ் மசில்ஸால மேனேஜ் பண்ணா anal open. சோ அலிமெண்டரி கேனல் நம்ம எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? மவுத்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம், anal openல க்ளோஸ் பண்ணோம். புரியுதா? சோ இந்த மவுத் டு anal open தான் என்ன சொல்றோம்? அலிமெண்டரி கேனல் சொல்றோம். இதோட அசோசியேட் ஆயிருக்க கிளாண்ட்ஸ் பத்தி சொல்லிருக்கேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? மவுத்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மவுத் அப்படிங்கிறது one pair of lips நம்ம கூட இருக்கு. சாஃப்ட் மசில்ஸால மேனேஜ் பண்ணும். லிப்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது கேட்டினா நம்ம ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் சூ பண்ணும்போது வெளியில அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் வெளிய வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக க்ளோஸ் பண்றதுக்கு லிப்ஸ் யூஸ் ஆகுது. தென் டீத் பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 3 டர்ம்ஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றேன். டைஃபோடென்ட், ஹெட்ரோடென்ட் and தீகோடென்ட். அதாவது ஒரு டீத் ஒரு சாக்கெட்ல ஒரு கேவிட்டிக்குள்ள ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுனா அதுக்கு பேரு தீகோடென்ட். அதே போல
டைஃபோடென்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜெனரலா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸோட லைஃப் சைக்கிள்ல 2 டைப் ஆஃப் டீத் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நீ சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அழகா குட்டி குட்டி பல்லா இருக்கும். அந்த பல்லுக்கு பேரு மில்க் டீத் சொல்லுவாங்க. அதை சொல்லுவாங்க மில்க் டீத் ஆர் பால் பற்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த மில்க் டீத் நியர்லி 20 வரைக்கும் இருக்கும். அந்த 20 என்னவோ பிஃபோர் 7 or 8 to 9 அந்த ஏஜ் குரூப்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த பல்லு கீழே விழுந்த பிறகு பர்மனன்ட் டீத் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஹார்டான ஒரு டீத் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த டீத்துக்கு அந்த மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் டீத் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு டை மீன்ஸ் 2, டென்டல் அப்படின்னா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டீத் அப்படின்னு. சோ 2 டைப் ஆஃப் டீத் இருக்குன்னா அது பேரு டைஃபோடென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது ஹெட்ரோடென்ட். ஹெட்ரோ மீன்ஸ் வேரியேஷன். ஹெட்ரோனா ஹோமோ அப்படின்னா காமன், ஹெட்ரோ அப்படின்னா வேரியேஷன். ஹோமோனா சேம் சொல்லுவோம். இதுல ஹெட்ரோ அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லிருந்தாங்க. ஹெட்ரோடென்ட் அப்படிங்கிறது வெரைட்டி ஆஃப் டீத் இருக்கு. சோ என்ன மாதிரியான வெரைட்டி ஆஃப் டீத்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபெண்டிங் அப்பான் அவர் நேச்சர், நம்ம டீத் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் செய்யுதோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி டீத் 4 டைப்பா பிரிச்சிருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்சிசாஸ், ஃபர்ஸ்ட் இன்சிசாஸ், கேனின், ப்ரீமோலார் அண்ட் மோலார் 4 டைப் ஆஃப் டீத் சொல்றோம். இன்சிசாஸ் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல வெட்டு பல் அப்படி சொல்லுவாங்க. நம்ம மேல இங்க 2 கீழ 2 இருக்கும், 4 பல் இருக்கும். சோ இது என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஐ அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம், அது இன்சிசாஸ். அண்ட் கேனின்ஸ் அப்படின்னா டியரிங் டீத். இது கட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும், இது டியரிங். எஸ்பெஷலி நீ லைன் பார்த்திருப்ப, லைன்ல பாத்தீங்கன்னா 2 டீத் என்ன இருக்கும், வெளியில நல்லா ஷார்ப்பா பாயிண்டடா இருக்கும் பாத்தியா, அது பேர் இன்சிசாஸ். அந்த இன்சிசாஸ் என்ன இருக்கு, ஒன்னு இருக்கும் சரியா. தென் நெக்ஸ்ட் ப்ரீமோலார், தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா முன் கடவாய் பல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இருக்குது மோலார். டோட்டலா 16 டீத் இருக்கு. ஒரு ஜாஸ், ஒன் பேர் ஆஃப் ஜாஸ் நம்ம பாடியில இருக்கு. அப்பர் ஜா வந்து இம்மூவபிள், மேல இருக்க ஜாஸ் மூவ் ஆகாது, கீழே இருக்க ஜாஸ் இப்ப நான் பேசும்போது அசைதுல இது லோயர் ஜா. இந்த லோயர் ஜா மட்டும் தான் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கும். இந்த லோயர் ஜால 14 பல் இருக்கும், 16 டீத், அப்பர் ஜால 16 டீத் இருக்கும். இது இல்லாம டீனேஜோட எண்டிங்ல உனக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா விஸ்டம் டீத் ஆர் நாலேஜ் டீத் ஒரு டீத் சம் பீப்பிள்ஸ்க்கு என்ன வரும். அது இந்த லாஸ்ட் மோலார் இருக்குல, இந்த மோலார் டீத் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து ஒரு அன்வான்டட் டீத். அது ஒரு வெஸ்டிஜியல் ஆர்கனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நம்ம டைஜெஸ்டிவ் சிஸ்டத்திலே வெஸ்டிஜியல் ஆர்கனுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ், another one மோலார் பக்கத்துல வரக்கூடிய விஸ்டம் டீத் ஆர் நாலேஜ் டீத்னு சொல்லுவோம், ஞானப்பல் அப்படி சொல்லுவாங்க. சோ அந்த டீத் வந்து ஒரு வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ் தான். இப்போ வரைக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகுது, ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் நமக்கு யூஸ் ஆயிருக்கலாம். சோ இதுதான் டென்டல் ஃபார்முலா. 2/2, 1/1, 2/2, 3/3. அதாவது இன்சிசஸ் 2/2, canins 1/1, premolar 2/2, molar 3/3. so total 16 into 2, 2 இந்த 16 அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டீத், 2 அப்படி சொல்றது வந்து 2 jaws, 2 jawsலயும் 16 32 டீத் இருக்கு. இதுதான் நம்ம டென்டல் ஃபார்முலா அப்படி சொல்றோம். இது வந்து ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चंसல கேட்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இந்த ஸ்டொமக் ரீஜன் பத்தி என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது மவுத் பார்த்துறோம். மவுத்ல டீத், டங்க். நெக்ஸ்ட் சொல்ல போறது டங்க். டங்க் இஸ் a muscular organ. டங்க் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது, நான் பேசிட்டு இருக்கேன் உனக்கு. டங்க் தான் என்ன பண்ணுது, விண்ட் பைப்ல இருந்து வெளில வரக்கூடிய வாய்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த சவுண்ட்ஸ் கொடுக்குது. ஏ பி சி அப்படின்னு வேர்டிங் சொல்லல, அந்த வேர்டிங்ஸான சவுண்டை ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம டங்க்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வரது, நம்ம மவுத்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வரது டங்க் தான். அடுத்தது ஃபுட்டை ப்ரொப்பல் பண்றதுக்கு, ஃபுட்டை நம்ம சீவ் பண்ணும்போது அந்த ஃபுட்டை ரொட்டேட் பண்ணி விடுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது எங்கல்ஃப் பண்றதுக்கு டங்க் யூஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாம டங்க் இஸ் ஏ சென்சரி ஆர்கன்ஸா இருக்கு. நம்ம டேஸ்ட் சொல்லணும், டேஸ்டி பட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அந்த டேஸ்டி பட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபுட் which type of food அப்படிங்கறது நம்ம சாப்பிடுற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வீட், சோர் டேஸ்ட் ஆர் பிட்டர் டேஸ்ட் அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது இது இந்த டங்க் தான். ஜாஸ், டீத், டங்ஸ் பார்த்திருக்கோம். இப்போ அடுத்தது ஃபேரிங்ஸ். ஃபேரிங்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன், தொண்டை பகுதி. இங்க தான் எபிகிளாட்டிஸ் இருக்கு. அந்த எபிகிளாட்டிஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஃபுட் பைப். ஃபுட் பைப் பக்கத்துல என்ன இருக்கு, விண்ட் பைப் இருக்கு. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன், அப்ப எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரெஸ்பிரேஷன் மட்டும் தான் நடந்துருக்கும். மேபி இப்போ நான் ஏதாவது சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா என்னோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் சாப்பிட்ட ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ள போகும்போது ஃபுட் பைப் ஓப்பன் இருக்கும். அப்ப அந்த ஃபுட் பைப்பை ஓபன் பண்றதும் விண்ட் பைப்பை க்ளோஸ் பண்றது எதோட ஒர்க்குன்னு கேட்டீங்கன்னா உனக்கு இந்த இடத்துல டங்க் கிட்ட இருக்க டங்கோட எண்ட்ல நீ சின்னதா ஒரு ஃபிளாப் லைட் மெட்டீரியல் பாக்குற பாத்தியா, உள்நாக்கு கூட சொல்ல தெரியுமா, அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் என்ன கேட்டீங்கன்னா எபிகிளாட்டிஸ். அந்த எபிகிளாட்டிஸ் தான் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, விண்ட் பைப்பை க்ளோஸ் பண்றதுக்கும் ஃபுட் பைப்பை ஓபன் பண்றதுக்கும் அட் தி சேம் டைம் சைமல்டேனியஸா ஃபுட் பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு விண்ட் பைப் ஓபன் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. இது ஃபேரிங்ஸ், ENT சொல்லுவோம். காது, மூக்கு, தொண்டை இது மூணும் ஓபன் ஆகிற ஒரே பிளேசஸ் இந்த ஃபேரிங்ஸ் தான். அடுத்தது ஈசோஃபேகஸ். ஈசோஃபேகஸ்ல ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வேவ் மோஷன்ல வருது. என்னது
வேவ் மோஷன். இப்போ நம்ம ஃபுட்டை சாப்பிட்றோம், சூ பண்ணி உள்ள அனுப்புறோம். அந்த ஃபுட் பவுல்ஸ்னா உருண்டை, அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த ஈசோஃபேகஸ்ல இறங்கும். டைரக்டா நம்ம ஒரு வாட்டர் போர் பண்ண எப்படி கீழே ஊத்துதோ அந்த போலலாம் இறங்காது. இது ஒரு வேவ் மோஷன்ஸ்ல பொறுமையா இருக்கும். அந்த மூவ்மெண்ட்ஸ் பேர் கேட்டீங்கன்னா பெரிஸ்டால்டிஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு வேவ் மோஷன். இங்க இருந்து அப்படியே பொறுமையா ஜிக்ஸாக்கா ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே இறங்கிட்டே இருக்கு. சரியாப்பா? இது ஈசோஃபேகஸ்ல நடக்குது. ஈசோஃபேகஸோட லென்த் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 22 to 25 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கு. புரியுதா? ஃபாலோ பண்ணலாமா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஆர்கன்ஸ் ஸ்டொமக். நம்ம ஃபுட்டை சாப்பிடுறோம், அந்த ஃபுட்லாம் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டொமக்ல தான் ஸ்டோர் ஆகுது. அந்த ஸ்டொமக் பாத்தீங்கன்னா ஜே ஷேப்டு ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஜே ஷேப்டு ஆர்கன் பேர் தான் ஸ்டொமக். இது ஒரு பைலோகிசியா ஸ்பெஷலைஸ்டு மசில்ஸ். இதுக்கு கண்ட்ராக்டபிலிட்டி நேச்சர் இருக்கு. நம்ம மேபி டெலிஷியஸ் ஃபுட், நார்மல் ஃபுட் இல்லாம ஒரு டெலிஷியஸ் ஃபுட் சாப்பிடுறோம். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த ஃபுட் வந்து நிறைய சாப்பிடுவோம். மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாப்பிடுவோம். நார்மலா உங்களோட பாடி கெபாசிட்டி ஸ்கூல் டேஸ்ல நீ ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் சாப்பிடுவ. இது வீக் டேஸ்ல வீட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, மம்மி நிறைய குக் பண்ணி நல்லா கொடுப்பாங்க, ஒரு டெலிஷியஸ் ஃபுட்னா நிறைய சாப்பிடுவேன். அப்ப ஃபுட்டோட அமௌண்ட் அதிகமாகும் போது உன்னோட ஸ்டொமக்கோட கெபாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது எவ்வளவு சார் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா 1 to 1.5 லிட்டர்ஸ். எவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது? 1 to 1.5 லிட்டர்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு ஃபுட் என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள அதிகமாகும் போது ஸ்டொமக் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அப்ப ஃபுட் கெபாசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி ஸ்டொமக் என்னது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ஸ்டொமக் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுறதுனால தான் இது என்னது பைலோரிக் மசில்ஸால மேடப் ஆயிருக்கு. சரியா? இப்ப இதுல இன்னர் ரீஜன்ல ஒரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு. அதான் அந்த மியூக்கஸ் மெம்பரேன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. மியூக்கஸ் மெம்பரேன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு அடுத்து சொல்றேன். மியூக்கஸ் மெம்பரேன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லூப்ரிகேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த மியூக்கஸ் மெம்பரேன்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஆக்சின்டிக் செல்ஸ்னு ஒரு செல்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து லோ கான்சென்ட்ரேட்டட் HCl ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ்ல வரக்கூடிய ரெனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணுது. கேசினோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டை கேசினா கன்வெர்ட் பண்ணுது. அந்த ரெனின் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம்ஸ் கேசினோஜன் அப்படிங்கிற புரோட்டீனை கேசினா கன்வெர்ட் பண்ணுது. இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு என்ன தேவை? இந்த HCl கேஸ் தேவை. அது இல்லாம இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாரையுமே ஒரு ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு, ஸ்பீட் அப் பண்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த லோ கான்சென்ட்ரேட்டட் HCl யூஸ் ஆகுது. தென் நெக்ஸ்ட் இந்த பைலோரிக் இது வந்து கார்டியாக் என்ட்ரோ பக்கத்துல வந்து என்ன இருக்குன்னா ஹார்ட் இருக்கும். இதுக்கு மேல என்ன இருக்குன்னா டயஃப்ரம் இருக்கும். இத கார்டியாக் என்ட்ரோ சொல்லுவாங்க. அடுத்து மிட் பார்ட் லாஸ்ட்ல உள்ளது என்ன கேட்டீங்கன்னா டியோடினம் பக்கத்துல இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு சி ஷேப்டு ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. இந்த சி ஷேப்டு ஆர்கன்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம், டியோடினம் சொல்றோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டொமக் ரீஜன்ஸ்ல லைசோசோம்ஸும் செக்ரிகேட் ஆகும். லைசோசோம்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ் எ செல்லுலார் ஆர்கன்ஸ்ல எஸ்பெஷலி அனிமல் செல்ஸ்ல படிச்சிருப்பா. லைசோசோம்ஸ் இஸ் கால்ட் சூசைடல் பேக் ஆஃப் செல்ஸ்னு படிச்சிருப்பீங்க. அது உள்ளுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகக்கூடிய நம்ம ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸை கில் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. HCl is also act as the killing microorganisms. நெக்ஸ்ட் டியோடினம். டியோடினத்தை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல தான் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. டியோடினத்துல என்ன கனெக்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கால் பிளாடர் கனெக்ட் ஆகுது. அட் தி சேம் டைம் இது டியோடினம். இந்த டியோடினத்துல லிவர்ல இருந்து வரக்கூடிய கால் பிளாடர் கனெக்ட் ஆகுது. அட் தி சேம் டைம் சைமல்டேனியஸ்லி pancreatic duct கனெக்ட் ஆகுது. அப்ப டியோடினத்துல 2 duct கனெக்ட் ஆகுது. இப்ப ரெண்டு இடத்துல இருந்து என்ன இருக்கு, என்சைம்ஸ் வருது. இதுல இருந்து bile pigments, that mean gall bladder ல இருந்து bile pigments வருது, bile salt வருது. இது fat டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. at the same time இங்க இருக்கக்கூடிய pancreatic juicesலயும் நிறைய வருது. அதுல இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் இருக்கு. லாஸ்டா உனக்கு என்னென்ன என்சைம்ஸ் எங்கெங்க இருந்து செக்ரிகேட் ஆகுது, அது என்ன ப்ராடக்ட்டை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்னு ஜெனரலா ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி சொல்லிடுறேன். இப்போ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க. இதுல இருந்து வரக்கூடிய என்சைம்ஸும் இங்க கேல்பிளாடர்ல இருந்து வரக்கூடிய என்சைம்ஸும் எதுல கனெக்ட் ஆகுது, டியோடினத்துல கனெக்ட் ஆகுது. அப்ப இங்க கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ்லாம் இங்க கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகி ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்க வருது. இப்படி வரக்கூடிய இந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா கைமி அப்படி சொல்றாங்க. CHYME கைமி. கைமி அப்படின்னா செமி சாலிட் இன் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபுட்டை கிரைண்டிங் பண்ணும்போது சலைவா நிறைய என்ன பண்ணிருக்கு, ஆட் ஆயிருக்கு. சலைவா அப்படிங்கிறது ஒரு பர் டேக்கு 1 to 1.5 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் செக்ரிகேட் ஆகும். 1.5 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம வாயில இருந்து என்ன ஆகும், சலைவா செக்ரிகேட் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த சலைவா ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸோட கலந்து வருது. அதனால ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்கு, செமி சாலிட் கண்டிஷன்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா ட்ரையா உள்ள போகாது. தென் அதோட சேர்த்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் வருது. அதுக்கு அடுத்தது கால் பிளாடர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஜூசஸும் லிவர் ஜூசஸ் அண்ட் pancreatic ஜூசஸும் கலந்து எங்க வருது,
இன்டெஸ்டைன்ஸ் வருது. இங்க சக்சஸ் சென்ட்ரிகஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம்ஸும் இங்க கனெக்ட் ஆகுது. சோ எல்லா என்சைம்ஸும் சேர்ந்து ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்ல டைஜஷன் அப்படின்னா ஜெனரலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஒன்று சொன்னேன், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் சுகர் மாலிகூல்ஸா மாறுது, புரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறது அமினோ ஆசிட்ஸாவும், பெப்டைட்ஸ் பாலிபெப்டைட்ஸாவும் மாறுது, தென் ஃபேட் அப்படிங்கிறது ஃபேட்டி ஆசிடாவும் கிளிசராலாவும் கன்வெர்ட் ஆகுது. சோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூல்ஸ் இந்த ரீஜியன்ல தான் எஸ்பெஷலி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஏரியாக்குள்ள என்ன ஆயிடுது, டைஜஷன் process என்டையரா கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல ரெண்டு process நடக்குது, ஒன்னு டைஜஷன், another one அப்சார்ப்ஷன். அப்சார்ப்ஷன் பத்தி நான் அடுத்தது உங்களுக்கு சொல்றேன். டியோடினம்ல தான் இப்ப நம்ம இருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது ஜிஜினம் போவோம். ஜிஜினத்துல என்ன மாதிரியான என்சைம்ஸ் செக்ரீட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சுக்ரேஸ், மால்டேஸ், லாக்டேஸ் அண்ட் லிப்பேஸ். அடுத்தது டியோடினத்துக்கு அடுத்தது டியோடினம் நான் ஜெனரலா சொன்னேன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸ் வந்து 5 to 7 மீட்டர் லென்த் சொன்னேன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஷீட் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய டியோடினம், அதுக்கு அடுத்த பார்ட் ஜிஜினம் சொல்லிருக்கேன். இந்த ஜிஜினத்துல சுக்ரேஸ், மால்டேஸ், லாக்டேஸ், லிப்பேஸ். சுக்ரேஸ் அப்படினா ஏசிஎஸ் முடிஞ்சாலே என்சைம்ஸ், சுக்ரேஸ் அப்படினா சுகர் மேல ஆக்ட் பண்ணும்போது, மால்டேஸ் சுகர் மேல தான் ஆக்ட் பண்ணும்போது, லாக்டேஸ் சுகர் லாக்டோஸ் அப்படி சொல்லக்கூடிய சுகர் மேல தான் ஆக்ட் பண்ணுது. at the same time லிப்பேஸ் அப்படினா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணுது, கன்வெர்ட் பண்ணுது, கிளிசராலும் ஃபேட்டி ஆசிடாவும் கன்வெர்ட் பண்ணுது. சோ இந்த என்சைம்ஸ்லாம் ஜிஜினம் ரீஜியன்ல செக்ரிகேட் ஆகுது. இது என்ன பண்ணுது, ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபர்தரா டைஜஷன் பண்ண வைக்குது. அடுத்தது இதோட டைஜஷன் process கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு. தென் இலியம் ரீஜியன்ல என்ன கேட்டினா வில்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பார்ட் இருக்கு. இந்த வில்லி அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டினா ஸ்மால் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். இது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டினா டைஜஸ்டட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுது, உறிஞ்சி எடுத்துக்குது. அப்படி உறிஞ்சி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னது, ஒரு காட்டன் பேக்கர் தண்ணியில போட்ட தண்ணி எப்படி உறிஞ்சிக்குதோ அதே போல அந்த வில்லை என்ன பண்ணுது கேட்டீங்கன்னா ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸை உறிஞ்சுது. அந்த வில்லை வந்து ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். அதுக்கு உள்ள ஒரு இன்சைட்ல வந்து லாக்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெசல்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு உள்ள இன்சைட்ல பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும். பிளட் வெசல்ஸ்க்கு மேல லாக்டில் இருக்கும். பிளட் வெசல்ஸ் என்ன பண்ணுது கேட்டீங்கன்னா அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சுகர் மாலிகூல்ஸையும் புரோட்டீன்ஸையும் உறிஞ்சிடுது. லாக்டில்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபேட் பார்ட்டிகல்ஸை உறியுது. இந்த லாக்டில் என்ன பண்ணுது, லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்தோட போய் கனெக்ட் ஆயிடும். இது பிளட் வெசல்ஸ் ஜென்டேரா ஒவ்வொரு செல்ஸும் போகுது. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன முடிச்சிருக்கோம், அப்சார்ப்ஷன் process முடிஞ்சிருக்கு. அடுத்தது அசிமிலேஷன். இந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து போகக்கூடிய ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்சார்ப் பண்ணி எடுத்துருது. எது, இந்த வில்லை உறிஞ்சிடுது. அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவரி செல்ஸ்க்கும் எனர்ஜி தேவை. அப்ப ஒவ்வொரு செல்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணுது, ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் போய் ஸ்டோர் ஆகுது. அந்த செல்லோட நேச்சருக்கு ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹோமோஜீனியஸ்னா இந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸோட நேச்சரும் டிஷ்யூவோட நேச்சரும் காமன் ஆயிடும். அதுக்கு பேர் ஹோமோஜீனியஸ். இந்த நேச்சருக்கு மாறதுக்கு பேர் தான் அசிமிலேஷன் அப்படிங்கிற process. அசிமிலேஷனுக்கு அடுத்தது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பார்க்குறோம். லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் தான் சீக்கம் பார்த்தோம். சீக்கம் 1.5 மீட்டர் லென்த் இருக்குது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். அதுல சீக்கம், கோலன், ரெக்டம் அப்படின்ற பார்ட்டை பத்தி உனக்கு நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அடுத்தது அப்பெண்டிக்ஸ். அப்பெண்டிக்ஸ் பத்தி உனக்கு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். கடைசியா உள்ளது anal region. அந்த anal regionல ஸ்பின்சல் மசில்ஸ் இருக்கு. தென் அதுல என்ன இருக்கு, எஜெக்ட் ஆகக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் anal வழியா தான் வெளியில போகுது அப்படின்னு சொல்லுங்க. சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது அப்சார்ப்ஷன், அசிமிலேஷன் அண்ட் எஜெக்ஷன். இப்போ கடைசியா நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன கேட்டினா அக்சஸரி கிளாண்ட்ஸ். கிளாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் a secretory organ. இது வந்து gland அப்படினா ஒரு secretory organ. அதுல epithelial secretory cells இருக்கும். அது என்ன பண்ண போகுது, ஏதோ ஒரு சம் மெட்டீரியல்ஸை செக்ரிகேட் பண்ண போகுது. அதுக்கு ஒரு டக்ட் மூலமா வந்துச்சுன்னா அது பேரு எக்ஸோகிரைன் கிளாண்ட் சொல்லுவோம். டக்ட் இல்ல அப்படின்னா அது பேரு எண்டோகிரைன் கிளாண்ட் சொல்லுவோம். அப்படி எண்டோகிரைன் கிளாண்ட் எக்ஸோகிரைன் கிளாண்ட் மிங்கிள் ஆன ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு. அந்த கிளாண்டுக்கு பேர் தான் pancreatic gland. அது நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் salivary gland. salivary glandல parotid gland, sublingual gland, submaxillary gland ஒரு மூணு gland பார்த்தோம். இந்த மூணு glandல இருந்து நியர்லி 1 to 1.5 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் என்னது சலைவா செக்ரீட் ஆகுது. அதுல டயலின் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இருக்கு. மவுத்லயே என்ன ஸ்டார்ட் ஆயிடுது, டைஜஷன் process ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. அது மால்டோஸ் போன்ற கார்போஹைட்ரேட் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன பண்ணுது, பிரேக் டவுன் பண்ணுது. டயலின் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணுது, salivary glandலயே இருக்கு. Then next liver. Liver is the largest gland of our body. அதுல இருந்து என்னது bile salt bile pigments வருது. நம்ம சாப்பிடுற மீட் புரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபேட் ரெண்டுத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பார்ட் எதுன்னு கேட்டா bile salt bile pigments emulsification அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த கொழுப்பு ஃபேட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டிராப்லெட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணுது. அதுக்கு இந்த சால்ட் bile salt நிறைய யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது pancreatic gland. pancreatic gland பொறுத்தவரைக்கும் இது both act as a exocrine gland and endocrine gland. exocrine gland பாத்தீங்கன்னா
pancreatic amylase ஏன் இது எக்ஸோகிரைன் சொன்னா இல்ல என்சைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால என்னது pancreatic amylase trypsin chymotrypsin pancreatic lipase அப்படி சொல்ற என்சைம்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது இது எல்லாமே என்னது டைஜஷன் processல இன்வால்வ் ஆகுது கடைசியா எண்டோக்ரைன் gland பொறுத்தளவுக்கு என்ன பார்ட் லாங்கரான் ஐலட்ஸ் அப்படி சொல்ற இடத்துல பீட்டா செல்ஸ் ஆல்பா செல்ஸ் ரெண்டு செல்ஸ் இருக்கு அதுல ஆல்பா செல்ஸ்ல வந்து குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன்ஸும் பீட்டா செல்ஸ்ல இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எக்ஸஸா பிளட்ல இருக்கக்கூடிய சுகர் மாலிக்யூல்ஸை இன்சுலின் என்ன பண்ணுது கிளைகோஜனா கன்வர்ட் பண்ணி லிவர்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுது சரியா அப்ப பிளட்டோட லெவல சுகர்ல பிளட்ல சுகரோட லெவல மெயின்டைன் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன்ஸ் டியூரிங் தி ஃபாஸ்டிங் பீரியட் நமக்கு என்னது எனர்ஜி இல்ல இப்ப நான் பேசுறதுக்கு எனர்ஜி வேணும் அப்படினா நான் காலையில இருந்து சாப்பிடல அப்ப என்னோட உடம்புல ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க கிளைகோஜன் இருக்குல லிவர்ல ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற கிளைகோஜனை எகைன் குளுக்கோஸா கன்வர்ட் பண்றது எதுன்னு கேட்டினா இந்த குளுக்கோகான் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் இந்த குளுக்கோகான் என்ன பண்ணுது எகைன் கிளைகோஜனை குளுக்கோஸா கன்வர்ட் பண்ணி பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல கொடுக்குது நமக்கு தேவையான எனர்ஜி கொடுக்குது சோ இந்த அக்சஸரி கிளாண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது டைஜஷனோட ரிலேட்டடா இருக்கு சோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஜெனரலா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு பார்க்க போறோம் ஒன்னு அலிமெண்டரி கேனால் another அசோசியேட்டட் கிளாண்ட்ஸ் அப்படி சொல்றோம் இந்த அசோசியேட்டட் கிளாண்ட்ஸ்ல என்னென்ன கிளாண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன் அலிமெண்டரி கேனால் பத்தி டீடைலா உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் சோ இது எல்லாத்தையும் கலெக்டிவா சேர்த்து எழுதினா உங்களுக்கு ஒரு 5 மார்க் क्वेश्चंसக்கு ஆன்சர் வரும் இத செக்மெண்டா பிரிச்சு எடுக்கலாம் ஸ்டொமக்க பத்தி தனியா கேட்கலாம் இன்டெஸ்டைன் பத்தி கேட்கலாம் வாட் ஆர் தி process occur in small intestines னு கேட்கலாம் சோ எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு எந்த ரீஜன்ல क्वेश्चंस வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணனும் okay students if you have any doubts I will clear in next class thank you all of you Thank you, students.